Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, pagi ni kita baca surah Kahfi sempena hari Jumaat yang berkat ini. Mudah-mudahan sarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita selalu membaca surah Al-Kahfi setiap hari Jumaat untuk mengelakkan kita dari terpedaya dengan fitnah Al-Masih Dajjal akan dapat kita capai, dan kita akan menjadi orang yang tidak terpedaya dengan fitnah akhir zaman, yang mana ramai orang akan terkeliru, terpedaya dan tidak menyedari mereka sudah jauh tergelincir akidah dan pegangan mereka sebagai orang Islam. Mari kita baca insya-Allah surah Al-Kahfi pada pagi ini insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها
قد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم
قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا
وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة
بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا
وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت
لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا
قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم.
Abang Kelantan, Cik Nur Zilam, Ustaz Imam Surau Balakong, Zulkifli, Dayan Sa'dia, mak saudara hamba ni Cik Long, apa khabar? Jadi kita telah membaca 110 ayat di surah Al-Kahfi. Panjang, alhamdulillah selesai baca. Saya ini kali pertama kita rakam buat live. Mudah-mudahan bacaan tadi boleh dimanfaatkan setiap kali hari Jumaat. Mungkin kita ingin membaca dengan cara betul, mengikut tajuk yang betul. Kalau saya baca tersalah, sila betulkan. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat, berkat kepada kita semua. Surah Kahfi ni maknanya surah tentang gua. Kahfi maknanya gua, tentang Ashabul Kahfi yang lari daripada Raja Zalim yang ingin membunuh orang yang tidak beriman kepadanya. Maka raja tersebut sangat zalim, maknanya ingin membunuh orang yang tidak yang memeluk agama Islam, yang menyembah Allah. Maka Ashabul Kahfi telah melarikan diri, dan kisah mereka itu diikuti dengan seekor anjing yang kita tahu namanya Qitmir. Jadi surah ini diletakkan nama Al-Kahfi kerana kisah pemuda Al-Kahfi. Jadi Allah memulakan surah ini dengan pujian. Segala pujian yang tertentu itu hanya bagi Allah. Ya allazi anzala ala, yang telah menurunkan atas hamba-Nya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kitab, iaitu Al-Quran. Walam yaj'al, dia tidak sekali-kali, iaitu Allah tidak sekali-kali menjadikan Al-Quran itu ada yang menyimpang dari iwajani, menyimpang dari kebenaran. Qayyiman maknanya sebagai bimbingan yang lurus. Qayyiman liyunzira, untuk memberi peringatan, baksan akan siksaan, syadidani yang sangat keras, miladunhu dari sisinya, wa yubashshiral mu'minin, dan memberi khabar gembira kepada orang yang beriman, mukminin, alladzina ya'maluna as-salihat, yang mana mereka itu sentiasa melakukan amalan soleh, amalan-amalan yang baik, yang kebajikan. Anna lahum, sesungguhnya bagi mereka, iaitu orang mukmin tadi, ajran hasana, pahala yang baik, iaitu syurga. Makithina, maka itu kekal dalam syurga. Fihi, di dalamnya, abada, maknanya selama-lamanya. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada, dan juga untuk memberi inzar, peringatan kepada orang yang berkata bahwasanya Allah itu ada mempunyai anak, sedangkan Allah tu tidak ada anak. Okey, kita tengok apa tafsir dia. Daripada Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah SWT akan mengangkat darjat seorang hamba yang soleh di syurga. Kemudian hamba itu berkata, wahai Rabb, wahai Tuhanku, bagaimana aku mendapatkan semua ini? Maka Allah berfirman dengan istighfar. Ini hadis yang kaitan yang boleh kita lihat. Seterusnya ayat yang kelima, malahum, mereka sesekali tidak, mani tidak, lahum bagi mereka, tidak bagi mereka itu, min ilmin, dari ilmu pengetahuan, maknanya mereka tu tak tahu.
tentang hal itu, wala li abaihim, dan begitu juga la tidak. Maknanya nenek moyang mereka. Abaihim. Maksudnya aba ni abun, bapa. Abaihim ni bapa mereka, maknanya tok nenek mereka, keturunan mereka, nenek moyang mereka. Kabura, maka alangkah buruknya, alangkah jeleknya. Kabura kalimatan, perkataan atau kata-kata yang keluar, min takhruju yang keluar, min afwahihim, yang keluar dari mulut mereka itu. Yaquluna, mereka hanya mengatakan, illa kadhiba, maksudnya hanya mengatakan pendustaan. Dalam bahasa Arab, yaquluna maksudnya tidaklah mereka mengatakan kecuali semuanya bohong. Maksudnya semua yang mereka berkata, yang mereka sebut, semuanya adalah pembohongan. Cikgu baharu, apa khabar? Kita sedang baca surah Yasin, ayat yang kelima sekarang ni. Tadi kita dah baca, sekarang kita nak baca makna dia, apa yang tafsir dia, apa yang kita boleh petik berkaitan surah ni, apa iktibar. Sebab surah ni sangat disarankan kita baca kan. Malam-malam pun dipesan suruh baca 10 ayat pada surah Kahfi. Maknanya banyak kelebihan, fadilat. Maksudnya bukan setakat fadilat, tapi mesej yang Nabi ingin kita fahami dalam surah ini, terutama keadaan kita akhir zaman pada hari ini, supaya kita terselamat daripada fitnah ataupun ujian ataupun cubaan Masih Dajjal yang cuba merosakkan akidah kita dan memaksa kita menyembah dan percaya kepada kekuasaannya. Dia nak jadi Tuhan juga. Fala'allaka bakhi'un, maka barangkali, la'allaka bakhi'un nafsaka, mencelakakan dirimu, ala atharihim, kerana perbuatan mereka, illam yu'minu bihadzal hadits asafa, jika tidak mereka beriman, bihadza, dengan ini, al hadithi, perkataan, maksudnya dengan perkataan ini. Apa itu perkataan ini? Iaitu Al-Quran. Asafa, merasa sangat menyesal. Maknanya kalau kita sebut, maka janganlah engkau itu Nabi Muhammad mencelakakan dirimu, menyalahkan dirimu kerana bersedih hati setelah mereka, iaitu orang kafir itu, berpaling. Sekiranya mereka illam yu'minu, tidak beriman kepada keterangan ini, iaitu Al-Quran. Nabi pujuk Nabi, janganlah rasa panggil apa inilah, bila mereka tidak beriman, memang Nabi sangat sedih. Kerana Nabi kalau boleh, setiap orang ingin disampaikan risalah Islam supaya mereka itu masuk Islam dan beriman kepada Allah. Jika mereka tidak menerima, maka Nabi merasa sangat sedih. Kan? Inna ja'alna ma'alal ard. Ayat yang ke-7, sungguhnya kami telah menjadikan apa, maksudnya apa, alal ard, atas bumi ini, berupa haiwan, tumbuhan dan lainnya, zinatan laha, sebagai perhiasan, laha, baginya, linabluwahum, untuk kami menguji mereka, ayyuhum, siapakah antara mereka, hum, mereka, ayyu ni siapakah, mana satu, ataupun kita kata apa, ya siapa, ayyu, mana satu, hum, antara mereka itu, ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Sebab tu dalam ayat lain pun disebut, kan, perkataan ni, az-zinah tadi, pada anak dan isteri. Zuyina linna, dihiasi kepada manusia itu, hubbus syahwat, menyintai kehendak syahwat, kehendak itu, minan nisa, daripada perempuan dan anak-anak, wal qanatirah, harta, muqantarati minadh dhahabi, daripada emas dan perak, wal khailil musawwamati, dan
kuda yang ada nama, macam kita kereta yang berjenama Ferrari, lampu dan sebagainya. Itu semuanya disebut zina, perhiasan. Itu ayat lain yang di sini pun disebut perkataan yang sama, iaitu zina, hiasan. Maknanya Allah nak uji manusia tu, linabluwa. Nabluwa maknanya ibtila, maknanya sebagai ujian. Bala ni pun daripada perkataan linabluwa juga, maknanya sebagai ujian kepada manusia. Bala-bala ni maknanya ialah ujian kepada manusia itu, mana satukah mereka yang akan terbaik amalannya. Maknanya mungkin dia ada harta, kekayaan, dia guna untuk benda yang baik, maka mereka itu dikira sebagai orang yang lulus ujian Allah. Jika mereka ada kekayaan, mereka sombong, lupa diri, menzalimi orang lain, merampah hak orang lain, maka mereka telah gagal dalam ujian di atas muka bumi ini. Wa inna laja'ilu, dan benar-benar kami akan menjadikan ma'alaiha, di atas muka bumi itu, alaiha, atas muka bumi itu, sa'idan, pakai tanah yang tandus, juruza, lagi kering. Okey, seterusnya ayat ke-9 dia mula masuk tentang cerita Ashabul Kahfi. Am hasibta anna ashabal kahfi. Adakah hasibta, engkau mengira. Dalam bahasa Arab hasibta, ta maksudnya anta, engkau mengira. Hasib tu daripada hitung, ilmu hisab. Am hasibta, adakah kamu mengira, menyangka, kalau kita kira maknanya, maksudnya anna ashabal kahfi, sesungguhnya ashabal kahfi, orang yang menduduki gua ataupun penghuni gua, warraqim, dan juga ar-raqim ni iaitu anjing. Ini kata ada anjing ikut ashabul kahfi, itu nama qitmir. Warraqim, ada juga disebut raqim ini ialah batu yang tertera nama-nama pemuda kahfi. So ada tafsir kata raqim ni anjing, ada kata lain disebut, makna lain disebut raqim ni ialah batu yang tertera nama-nama pemuda kahfi. Kanu, adalah mereka itu, min ayatina ajaba, termasuk antara tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan. Allah tanya, id, awal, ingatlah, id, ketika awal, fityatu, awal ni mencari tempat berlindung, al-fityatu, pemuda-pemuda. Tak kala mencari tempat berlindung oleh pemuda-pemuda itu, ilal kahfi, ke gua. Faqalu, lalu mereka berdoa, Rabbuna, Rabbus sama, wa Rabbana atina, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berilah kepada kami. Macam kita bacalah lepas azan, ati sayyidana, berilah kepada penghulu kami. Yang ini pun atina, berilah kepada, na dalam bahasa Arab kami. Nahnu ni, kalau bahasa Arab nahnu ialah kami. Bila kita guna perkataan, perbuatan menunjukkan pada kami, maka dia ada na belakang dia. Atina, berikanlah kepada kami, min ladunka, dari sisimu ya Allah, rahmatan, wahayyi lana, dan berikanlah, mudahkanlah kepada kami, lana, bagi kami, min amrina rasyada, daripada urusan kami akan petunjuk hidayah. Yang dia minta, panggil apa? Mudahkanlah, maknanya beri petunjuk hidayah di dalam urusan kami. Doa ni boleh kita amal, boleh amal. Selalulah baca. Ini doa yang dibaca oleh pemuda kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Maknanya kita minta panggil apa? Allah mudahkanlah kepada kita, hayyi lana, panggil apa? Urusan kami. Panggil apa? Dalam urusan kami.
dalam mencari rasyada, petunjuk hidayah. Okey. Fadarabna, maka kami telah menutup. Daraba ni pukul. Fadarabna ni bahasa Arab, daraba pukul. Fadarabna ini maknanya kami tutup. Tutup ala adhanihim, atas telinga-telinga mereka. Maknanya kami tidurkan mereka. Fil kahfi, berapa tahun mereka Allah tidurkan mereka? Iaitu 309 tahun Qamariyah. 309 tahun Allah tidurkan mereka. Sinina, Allah sebut sinin. Banyak tahun, sanah, 1 tahun. Bila tahun banyak disebut sinin. Ada yang terbilang. Allah tak sebut sini berapa tahun. Dia sebut sinin. Bertahun-tahun. Yang ada ni bilangan, ya. Tahun-tahun yang terbilang. Thumma, kemudian kami bangunkan mereka. Ba'athnahum, bangkitkan mereka, bangunkan mereka dari tidur. Lina'lama ayyul hizbain, supaya kami mengetahui ayyul hizbain, manakah ayyu ni mana satu, al hizbain antara dua golongan, ahsa lima labithu, yang lebih tepat menghitung, lima labithu, pada berapakah lamanya, lima labithu, yang mereka itu labithu, yang mereka berdiam ataupun yang mereka tidur tu, amada, dari segi masa dia. Ya. Dua golongan ni siapa dia? Adalah pemuda itu sendiri yang berselisih pendapat. Berapa tahun kita tidur bila mereka bangun? Okay, ayat yang ke-13. Nahnu, kami. Naqussu alaika, menceritakan. Qassa, menceritakan. Bila kami menceritakan, kena ada nun di depan dia. Jadi naqussu. Kalau dia menceritakan, yaqussu. Bahasa Arab mudah je. Yaqussu, dia menceritakan. Aqussu, aku ceritakan. Naqussu, kami ceritakan. Taqussu, dia iaitu perempuan. Nampak? Kalau perempuan, ta. Kalau lelaki, yaqussu. Ini bahasa Arab. Kami menceritakan alaika, kepadamu, wahai Muhammad. Naba'ahum, iaitu berita mereka atau kisah mereka, bil haq, dengan benar. Innahum, sesungguhnya mereka, fityatun, pemuda, amanu, yang beriman, bi rabbihim, kepada Tuhan mereka, wazidna, dan kami tambah. Nampak na ada hujung dia, maka maknanya kami. Zada, tambah. Zidna, kami telah tambah. Hum, mereka, kepada mereka, huda, akan petunjuk, itu kebenaran. Cikgu baru, okey suara KM Izham, boleh dengar jelas? Ayat ke-14, warabatna ala qulubihim, dan kami telah menguatkan, meneguhkan. Rabata ni maknanya panggil apa? Ribat, ikat. Maknanya bila kita ikat ni kuatlah. Rabata ni macam ada satu panggil apa? Rabitah. Maknanya benda yang mengikat. Bila ikat dia jadi kuat dan teguh. Maka kami telah teguhkan ala qulubihim, atas hati-hati mereka untuk berkata benar. Idh qamu, ketika mereka berdiri menghadap Raja Dikyanus, nama raja yang zalim itu. Rabbus sama faqalu, maka mereka berkata, Rabbuna, Tuhan kami. Rabbus samawati wal ardh, Tuhan langit dan bumi. Lan nad'uat, lan, bila ada lan, sekali-kali, maknanya selama-lamanya, tidak akan sekali-kali. Nad'uwa, kami menyeru. Doa ni seruan. Nad'uwa, kami menyeru, ataupun ialah menyeru bila mana menyembah.
Bila kita seru ya Allah, mana kita sembah Allah. Orang sembah selain Allah, mereka seru Tuhan mereka. Maka sini nad'u ni seru. Kami sekali-kali tidak akan menyeru. Maknanya bila seru tu maknanya menyembah. Min dunihi, selain dia, selain Allah, ilaha, sebagai Tuhan. Nampak iman dia. Laqad qulna idzan syatata. Sesungguhnya qulna, benar-benar kami mengatakan, idzan syatata, jika kami sesungguhnya kami mengatakan idzan, jika demikian, perkataan yang jauh dari kebenaran. Maknanya jika dia menyembah selain Allah, maka dia akan dianggap sebagai apa? Kami itu berkata perkataan yang jauh dari kebenaran. Kenapa Raja Zalim itu tidak mahu mereka itu beriman kepada Allah? Haula, mereka itu, bahasa Arab haula ni mereka. Qaumunat takhadhu, adalah kaum kami. Kaum ni kaum. Qaumuna, na kami. Maknanya kaum kami. Senangnya bahasa Arab. Ittakhadhu, yang telah mengambil. Akhadha, mengambil. Ittakhadhu, telah mengambil. Min dunihi, selain Allah. Alihah, sebagai Tuhan-Tuhan sembahan. Laula ya'tu, mengapa tidak, ya'tuna, mereka datangkan, alaihim, ke atas berhala itu, bisultanin bayyin, dengan bukti yang nyata. Mana kalau betul Tuhan, okey, tunjukkanlah bukti yang nyata, kan. Faman azlamu, maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan terhadap Allah akan pendustaan. Mana orang zalim ni, maknanya dia mencipta mereka, panggil apa, pembohongan terhadap Allah. Mana dia mereka benda yang tidak betul untuk mengesahkan, untuk membenarkan kepercayaan mereka. Tafsir Ibn Katsir sini menyatakan firman-Nya, dan kami teguhkan hati mereka tadi yang kita baca tadi, seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa kami jadikan mereka bersabar terhadap tindakan mereka yang menentang kaum mereka sendiri, meninggalkan kampung halamannya serta kehidupan yang mewah, bahagia dan nikmat. Ramai ahli tafsir daripada kalangan ulama salaf dan khalaf. Salaf ni ulama yang awal. Lepas salaf dipanggil ulama khalaf, selepas dia yang menyebutkan bahawa mereka itu terdiri daripada anak-anak raja Rom dan orang-orang yang terhormat mereka, serta yang mempersatukan mereka itu adalah iman. Maknanya orang bukan orang biasa-biasa. Mereka dikatakan anak-anak raja Rom, tapi mereka beriman kepada Allah. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya mengenai mereka, iaitu Ashabul Kahfi. Mereka sepakat dalam satu kalimat sehingga menjadi satu tangan yang saling membantu dan bersaudara dalam kejujuran. Jadi mereka satu jemaah yang kuat, yang bersatu atas dasar iman, atas dasar akidah kepada Allah. Lalu mereka membina satu tempat untuk beribadah kepada Allah hingga akhirnya diketahui oleh kaumnya. Maknanya mereka dah percaya, yakin pada Allah. Dia beribadah di tempat yang dibina. Kemudian akhirnya diketahui oleh kaumnya. Kemudian mereka pun dilaporkan kepada raja, sehingga raja memanggil mereka untuk menghadap. Lalu raja bertanya tentang masalah dan kegiatan mereka. Mereka pun menjawab pertanyaan raja itu dengan benar dan jujur. Yang kita baca tadilah, yang mereka kata apa, Tuhan kami Tuhan Allah,
bahkan mereka mengajak raja itu, iaitu Raja Dicyanus itu, untuk menyembah Allah. Maknanya dia beriman dan dia dakwah kepada raja itu untuk beriman. Itulah yang masuk pada ayat tadi, warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal. Ayat ke berapa? Ayat ke 14 ya. Ayat ke 14 tadi. Perkataan lan. Okey, ayat yang 14 tadi kita dah sebut lan ya, ada lan. Lan pada ayat ini menunjukkan ta'yid, iaitu penegasan. Maksudnya sekali-kali kami tidak akan menyeru selain pada Allah. Kerana sekiranya kami melakukan hal itu, maknanya menyembah selain Allah, tentu yang demikian itu merupakan kebatilan. Okey, seterusnya ayat yang ke-16 Wa idh tazaltumuhum, dan apabila kamu meninggalkan mereka, wa ma ya'buduna illallah, dan apa yang mereka sembah kecuali Allah, fa'u ilal kah, fa'u, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu, yansyur lakum, nescaya Tuhanmu akan melimpahkan sebahagian rahmatnya kepadamu, min rahmati wa yuhayyi lakum, dan dia akan menyediakan sesuatu yang berguna untukmu dalam urusanmu, lakum min amrikum mirfaqa. Maknanya perkataan ini terjadi di antara mereka itu sendiri yang timbul kerana ilham Allah. Mana Allah ilhamkan mereka untuk mencari gua, untuk berlindung, menyelamatkan diri dan akidah mereka. Wa tara syamsa idza tala'at, dan kamu melihat asyam, matahari apabila ia terbit, tazawaru, condong an kafin, dari gua mereka, itu pemuda ashabul kahfi, zatal yamin, sebelah kanan, wa idza gharabat taqribuhum, dan apabila dia gharabat, terbenam, taqriduhum, meninggalkan mereka, zatal shimal, sebelah kiri, wa hum fi fajwatin, dan mereka berada dalam keadaan di dalam fajwatin, tempat yang luas, minhu, dari gua itu. Zalika min ayatillah, itulah antara dari tanda-tanda kebesaran Allah. Man yahdillah fahuwal muhtad, maka barang siapa yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka sesungguhnya dia telah mendapat petunjuk. Wa man yudlil, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, falan tajida lahu, maka dia tidak akan engkau dapatkan baginya, maknanya Rasulullah tidak akan dapat menemukan baginya, bagi orang itu, waliyan mursyida, pelindung yang mursyida, yang memberi petunjuk. Dalam makna lain, ulama kata di sini ialah wali yang mursyida adalah guru mursyid, iaitu orang ulama, orang yang sampai makam dia, sampai yang dia boleh membimbing orang lain membetulkan diri, dipanggil guru mursyid. Maknanya sinilah dalil bahawasanya dalam perjalanan kita mencari ilmu, kita kena mempunyai guru, dan guru itu hendaklah yang mursyid. Mursyid ni maknanya dia boleh bimbing, dia melihat kita, dia boleh membetulkan diri kita. Kemudian bersambung sanad jalur ilmunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa tahsabuhum aiqazan, dan kamu menyangka mereka itu aiqazan, maknanya yaqazah ni, aiqaz ni jaga. Kerana apa? Kerana mata mereka terbuka. Wahum rukud, padahal mereka itu rukuk, tidur. Wa nuqallibuhum dhatal yamin, dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan, wa dhatal shimal, ke kiri, supaya tanah tidak menelan daging mereka. Ini Allah cerita bagaimana tempoh 309 tahun tadi, sekejap bolak-balik ke kanan, sekejap bolak-balik ke kiri, supaya tanah tidak menelan daging mereka. Macam mana 309 tahun mereka tidur, Ini tanda kebesaran Allah. Wa kalbuhum, dan hanya mereka itu basitun, membentangkan zira'aihi, kedua lengan kaki depannya, kaki depannya, bil wasid, di depan mulut gua. Law talaqta, dan sekiranya engkau melihat alaihim, mereka, lawalai, tentu kamu akan berpaling dari mereka, firaran, dalam keadaan melarikan diri. Walat mulik taminhum ru'ba, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa ketakutan terhadap mereka. Mana ialah kita jumpa tengok orang dah tidur ratus tahun. Ratus tahun. Kalau kita tengok jumpa, tentu kita akan lari. Wa kadzalika ba'athnahum, dan demikian itu kami bangkitkan mereka, supaya mereka tu saling, untuk mereka saling bertanya. Ya tasa'al ni sama-sama, tasa'al. Sa'ala ni bertanya, menyoal. Ya tasa'al sama antara mereka tu, tanya menanya antara satu sama lain. Maksudnya lepas bangun tidur, maka mereka bertanya antara sama lain. Qala, bainahum ni antara mereka, qala, maka berkata seorang, qailun, dia tak sebut nama. Ada seorang dari antara mereka berkata, minhum kam labistum, berapa lamakah kamu berdiam diri, maknanya tidur dalam gua ini? Qalu, mereka berkata, labisna, kita telah tidur 1 hari, au ba'dayam, ataupun setengah hari, maknanya masuk gua pagi hari dan bangun pada petang hari. Qalu rabbukum, mereka berkata Tuhan kamu. Mana yang lain pula berkata Tuhan kamu lebih mengetahui, a'lamu bima labithum, berapa hari kamu berdiam diri atau tidur di sini. Fab'athu, maka pergilah ahadakum, salah seorang dari kamu, biwariqikum, dengan membawa wang perak kamu, hadhihi, ini, ke ilal Madinah, ke kota yang nama Afsus, yang sekarang bernama Tarsus. Falyanzur, naklah dia perhatikan, ayyuha azka ta'aman, yang manakah makanan yang paling suci di kota ini. Falyatikum, naklah dia membawanya untuk kamu, birizqin, sebagai rezeki, minhu, daripada sebagainya. Walyatalattaf, dan naklah dia berlemah lembut. Wala yushiranna bikum ahada, dan jangan dia sekali-kali memberitahu bikum, tentang kamu, ahada, kepada sesiapa pun. Maknanya bila bangun, ambil duit, pergi beli makanan di bandar, dan jangan cerita kepada orang tentang mereka itu. Walyatalattaf ini banyak khasiatnya, kegunaan dia, cari orang yang pandai, insyaAllah akan tahu kelebihan dia. Walyatalattaf, wala yushiranna bikum ahada, bolehlah hafal, tapi jangan amal, tak apa guru, bahaya. Innahum fityatun, sungguhnya mereka itu, innahum in yazharu, sungguhnya mereka, in yazharu, sekiranya zahir, ataupun maknanya bila benda tutup, bila dizahirkan, maknanya mereka itu, kalau mereka itu mengetahui, mana raja dan pasukannya melihat ataupun mengetahui, yarjumukum, mereka pasti akan merejam kamu, mana kena pekong dengan batu, kena baling dengan batu, au yu'idukum, ataupun dia akan mengembalikan kamu, fi millatihim, kepada agama mereka. Dia akan paksa kamu balik kepada agama mereka. Walan tuflihu, dan kamu selama-lamanya tidak akan beruntung, abada, selama-lamanya. Tuflihu, falah ni untung,
tuflihu, kamu untung. Antum tuflihu, untung. Idzan, kalau begitu, abada, selama-lamanya. Okey, ni ada hadis tentang kesihatan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa ditawarkan kepadanya wangian, maka janganlah menolaknya, kerana sesungguhnya wangian ringan bebannya dan harum baunya. Yang paling suka sekali Nabi Muhammad SAW ialah bau kasturi. Dan dalam riwayat lain disebut wangian za'faran ni Nabi guna untuk merendam baju baginda dalam panggil apa, air yang dicampur dengan za'faran. Okey, saya ringkaskan terus. Jelas ya? Ayat ke-21. Okey, dan demikianlah kami aksarna, munculkan benda kahfi kepada mereka, kepada manusia itu selepas 309 tahun, liya'lamu, supaya mereka mengetahui anna wa'dallahi haqq, mana Allah simpan lama. Bila dia lahir, macam masa tu rakyat di kota tempat mereka tinggal tu sudah bertukar beriman kepada Allah. Jadi bila mereka tu keluar dari gua, maka Allah nak bagi tahu bahawasanya janji Allah itu benar. Mana Allah boleh tidurkan 39 tahun, dah bangkitkan, hidupkan mereka. Wa anna as-sa'ata, dan sungguhnya kiamat itu la raiba fiha, tidak ada keraguan padanya. Hanya benda hari kiamat itu ialah berkenaan membangkitkan yang telah mati. Allah akan bangkitkan yang telah mati, hidup kembali. Idh yatanaza'un, dan ketika tak kala mereka itu saling berselisih bainahum, di antara mereka, antara mukmin dan kafir, tentang urusan mereka, tentang pemuda kahfi. Maknanya kisah kahfi ni ditanya oleh orang Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ada di riwayat, maksudnya dalam sejarah tu dibawa daripada satu zaman ke satu zaman, dan sampai ke zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tanya Rasulullah, dan Rasulullah kata, datanglah esok hari kepadaku agar aku ceritakan kepadamu. Dan baginda tidak mengucapkan insya-Allah. Okay, jadi iz yatanaza'u, tak kala mereka berselisih antara mereka tentang urusan mereka, faqalu, lalu mereka berkata, faqalu banu alaihim, bangunkanlah, dirikanlah di atas gua mereka itu sebuah bangunan, bunyana. Rabbuhum, Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Qala alladhina ghalabu ala amrina, berkatalah orang-orang yang menguasai urusan atas amri atau usaha mereka, lanattakhidhanna alaihi masjidah, sebenarnya kami akan mendirikan ke atas mereka itu sebuah masjidah, sebenarnya rumah ibadah. Maknanya masa tu orang yang berkuasa, maknanya raja pada zaman itu, mendirikan masjid di situ. Sayaquluna thalathatun rabi'uhum, kelak akan ada orang yang akan mengatakan, siapa orang itu? Iaitu ahli kitab dan yang lainnya pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang akan berkata, 3 orang ashabul kahfi ni, yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain akan mengatakan, wa yaquluna, dan sebagian daripada mereka akan berkata, yaquluna khamsatun, bilangan mereka itu 5, sadisuhum, keenamnya ialah kalbuhum, anjing mereka, rajman bil ghaib, sebagai perkiraan terhadap perkara yang ghaib, atau terkaan terhadap yang ghaib. Wa yaquluna, yang lain juga akan mengatakan jumlah mereka 7 orang, sab'atun ni 7
Wathaminuhum, dan yang ke-8 ialah anjing mereka. Qul, katakanlah wahai Muhammad, Rabbi, Tuhanku lebih mengetahui bi'iddatihim, dengan bilangan mereka. Ma ya'lamuhum, dan tidak adalah ya'lamuhum, mereka mengetahui jumlah illa, melainkan sedikit saja. Maknanya ada orang tahu jumlah sebenar tapi sedikit. Maknanya dalam bab panggil apa, bilangan Ashabul Kahfi ni mereka berselisih faham. Ada kata 3, ada kata 5, ada kata 7. Tapi antara 3, 5 atau 7, ada yang betul-betul yang tahu tentang hakikat yang sebenar. Macam kita hari ni lah, banyak pandangan. Tetapi antara banyak-banyak pandangan, mesti ada pandangan yang paling tepat. Yang paling tepat itulah yang dibuka ataupun yang diberi petunjuk oleh Allah SWT. Dan bilangan mereka ni sangat sedikit. Fala tumarifi, maka janganlah engkau wahai Muhammad, tumari ni maknanya mirak. Mirak ni maknanya macam apa, berbantah-bantah. Panggil apa, berdebat dengan mereka. Fihim, tentang jumlah mereka. Illa mira'an zahir, melainkan perdebatan zahiran yang jelas dari wahyu. Maknanya jangan duk panggil apa, berdebat itu tanpa ada petunjuk wahyu dari Allah. Wala tastafti, dan jangan kau meminta fatwa atau menanyakan fihim, tentang jumlah mereka, daripada ahli kitab ahada, seorang pun. Kerana ahli kitab ni, dia ni memang dia alim tentang kitab. Tetapi mereka juga bukan mengetahui hakikat yang sebenar. Wala taqulanna li syai'in, dan yang juga jangan kamu, dan jangan sekali-kali engkau berkata, qala berkata, taqulanna, jangan sekali-kali kamu berkata li syai'in, tentang sesuatu, inni fa'ilun, sungguhnya aku akan melakukan, fa'il zalika, melakukan itu esok hari, illa ayyasha Allah, kecuali dengan mengatakan insya-Allah, sekiranya, illa ayyasha Allah, sekiranya Allah kehendaki. Maknanya kalau apa-apa kita kena sebut insya-Allah. Jika Allah kehendaki, insya-Allah. Apa-apa kita, inilah dalil dia. Maknanya kalau kita kata apa-apa kita akan buat esok ke bila ke, kita kena sebut in, sekiranya sya'a, berkehendak Allah. Maknanya jika Allah kehendaki, Allah berkenan, jadi mana kita akan lakukanlah. Maknanya kita berlapik, sebab kita tak tahu esok kita mati ke, tak tahu boleh bangun ke dan sebagainya, maka kita sebut insya-Allah. Wadhkur, dan ingatlah Tuhan kamu, Rabbaka, idza nasi, apabila kamu lupa. Wa qul asa an yahdiyani Rabbi, dan katakanlah mudah-mudahan akan memberi petunjuk kepadaku oleh Tuhanku, li aqraba, supaya aku lebih dekat, min hadza rasyada, dari kisah pemuda Kahfi ini, supaya lebih dekat apa? Lebih dekat kepada kebenaran, min hadza, dari kisah pemuda Kahfi ini. Walabithu fi kahfi, dan mereka tinggal atau tidur di dalam gua mereka itu 300 tahun, sinina, wazdadu tis'a, dan mereka menambahkan 9 tahun. Maknanya semua sekali 309 tahun. Qulillahu a'lamu bima labithu, katakanlah wahai Muhammad, Allah lebih mengetahui, Allahu a'lamu, lebih mengetahui, bima, berapa lama, labithu, mereka tidur. Lahu ghaibus samawati wal ard, bagi Allah lah ilmu yang panggil apa, ilmu tentang perkara yang gaib di langit dan di bumi. Absir bihi, betapa tajam penglihatannya, wa asmi', dan betapa tajam pendengarannya. Basara, melihat, sami'a, mendengar. Ma lahum min dunihi min waliyin, tidak ada bagi mereka penduduk langit dan bumi, min duni, selain dia, selain Allah, min waliyin, dari pelindung penolong, wala yusyriku fi hukmi, dan janganlah yusyriku fi hukmi, menyekutukan dia, fi hukmi, dalam keputusan, di dalam hukumnya, ahada, seorang pun. Maknanya
Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Allah dan Dia, iaitu Allah tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam membuat keputusan. Allah sangat berkuasa, tidak perlu sekutu. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, dan bacalah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, iaitu kitab Tuhanmu, iaitu Al-Quran. La mubaddila, tidak ada yang dapat mengubah mengganti bagi firman-firmannya. Walan tajida, dan sekali-kali tidak akan kamu temui min duni multahada, selain dia sebagai tempat berlindung. Maknanya tidak akan ada orang yang boleh menjadi pelindung selain dari Allah. Rasanya esok kita sambung lagi insya-Allah tentang surah Al-Kahfi ini. Makna dia pagi ni dah panjang dah. Terima kasih Cik Dah Makna Razif apa ni Acuyi. Jadi insya-Allah esok kita sambung lagi ayat yang 28 insya-Allah. Qul qawli hadza, apa yang baik dari Allah, yang kurang dari diri saya. Insya-Allah kita sambung lagi esok tentang terjemahan dan juga apakah tafsir yang ada tentang surah ini yang ada dalam yang disebut dalam Quran tafsir ini insya-Allah. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.